So what we have seen, how to find inverse Z transform. Okay, if Z transformation of f of k is equal to capital F of Z, then inverse Z transform is written as, or can be written as, Z inverse of f of Z is equal to f of k. Okay, so we have seen examples. So let's start with another example. Write down. Find the inverse Z transform. Example number 2, right? Find the inverse Z transform. Find the inverse Z transform of, find the inverse, sorry, find the inverse Z transform of 1 upon Z minus 5 bracket square, where we have given two conditions. Condition number 1 is mod Z is greater than 5, and condition number 2 is given as mod Z is less than 5. Okay, we have to find inverse Z transform of 1 upon Z minus 5 bracket square. Okay, first of all we see for Z is less than 5, that is it is, that is 5 is greater than Z. So capital F of Z is equal to 1 upon Z minus 5 bracket square. Okay. Acha, condition 1 is mod Z is greater than 5 dile, right? Okay. Mod Z is greater than 5. I have already told that if anything which is greater, that factor we are going to take as common. So next step क्या असणार आहे? First of all, 1 upon Z square into 1 minus 5 by Z bracket square. Okay. So next step, 1 upon Z square, 1 minus 5 by Z raised to minus 2. By using the expansion, 1 minus x raised to minus 2 is equal to 1 upon Z square, 1 plus 2 into 5 by Z plus 3 into 5 square by Z square plus 4 into 5 cube by Z cube, and so on. Then multiply by 1 upon Z square to the whole bracket, we get 1 upon Z square plus 2 into 5 upon Z cube plus 3 into 5 square upon Z raised to 5 plus 4 into 5 cube. Z raised to 4 na ma'am. 4 na ma'am. Sorry, ho. Z raised to 4 plus 4 into 5 cube divided by Z raised to 5. बरोबर. आता आपल्याला जनरलाइज करायचंय. k टर्म लिहायची आपल्याला. k टर्म काय येईल? K into 5 raised K plus 1. K into 5 raised to K. K divided by Z K plus- raised to K plus Z raised to K plus 2. K plus K 1. K 2 plus 1. नाही येणार, K plus 1 येणार. हा, K plus 2 madam. 2 कसं Z येणार? आपली square ने पहिलीच start टर्म झाले. 2 आहे ना. बर, सपोज जर आपण आपला Z रेस टू K लिहिताना आपला K जर सपोज 2, 3, 4 असा लिहिला तर
Yes, ma'am. चालेल ना, म्हणजे आपल्याला इझी जाईल. आपल्याला इथं लिहायचंय काय, कोइफिशियंट ऑफ झेड रेस टू मायनस के लिहायचंय आपल्याला, बरोबर. झेड रेस टू के लिहू शकतो आपण, बरोबर ना. Yes, ma'am. सो Ma'am, 5 raised to k minus 1 पाहिजे का? 5 रेस टू के मायनस 1. यस, हॅलो मॅम, हा बोला. 5 to k minus 2 पाहिजे ना. 5 रेस टू k minus 2. आता k इथे minus 2. 3 2 1 0 के मायनस 1 1 मायनस 1 0 येईल. 2 मायनस 1 1 येईल. 2 मायनस सॉरी 3 मायनस 1 काय येणार आहे इथं 2, बरोबर आहे ना. के मायनस 1. हॅलो मॅम, हा हॅलो. हा बोला, ऐकते. इथे z raised to 5 5 वर 5 की पाहिजे. झेड रेस 5 raised to k minus 2 पाहिजे. के z मायनस raised to k केल्यावर अच्छा 2. ओव्हरऑल जनरलायझेशन ना. हा राईट. ओके, जर सपोज आपला के रन्स फ्रॉम 2 आणि 3 k minus 1 मॅम. हा इथं के मायनस 1 राईट. k minus 1 आणि 5 raised to k minus 2. कोएफिशियंट ऑफ झेड रेस टू के म्हणजेच आपलं काय असणार आहे, राईट. ओके, k minus 1 के 5 मायनस raised to k 1 minus 2. राईट. के मायनस raised to 1 5 रेस टू के मायनस 2 5 raised to k minus 2. राईट डिवायडेड बाय झेड रेस टू z raised to k. के. Okay. ओके, नेक्स्ट स्टेप काय असेल, 1 अपॉन आपण झेड स्क्वेअरच्या टर्म मध्ये लिहू. झेड स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 5 इंटू झेड रेस टू मायनस 3 प्लस 3 इंटू 5 स्क्वेअर इंटू झेड रेस टू मायनस 4 प्लस सो ऑन. लास्ट टर्म काय येणार आहे, के मायनस 1 5 रेस टू के मायनस 2 इंटू झेड रेस टू मायनस के. नाऊ हा Z raised to minus 2. First term. हा राईट, बरोबर. नाऊ झेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ झेड म्हणजेच काय असणार आहे आपला कोइफिशियंट ऑफ झेड रेस टू मायनस के विच इज के मायनस 1 इंटू 5 रेस टू के मायनस 2. मॅम ती k ची टर्म आहे ना, ती k हा? plus 1 5 raised to k divided by z raised to k plus 2 लिहिली तर. ते लिहिलं तरी चालेल, बट आपण काय करतो इथं आपलं जे झेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ झेड आहे ते आपण काय लिहितोय, कोइफिशियंट ऑफ झेड रेस टू मायनस के लिहितोय. मग आता इथं आपण झेड रेस टू के प्लस काय म्हणालात तुम्ही, k plus 2. हा. मग आता इथं काय येईल, झेड रेस टू के येईल आणि झेड रेस टू 2 येईल. मग याचं आपण काय करणार ना, ओके मॅम. हा राईट. ओके, हे आता आपण कशासाठी फाइंड केलं, इनवर्स झेड ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1 अपॉन झेड मायनस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर when mod z is greater than 5. ओके, सेकंड कंडिशन इज गिवन दॅट mod z is less than 5. म्हणजे 5 मोठा आहे. नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला 5 कॉमन काढावं लागेल. ओके, हे लिहून झालं. Yes ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट स्टेप इज कंडिशन that is mod z is less than 5. Okay, f of z is equal to 1 upon z minus 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता इथं काय कॉमन काढावं लागेल आपल्याला, इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 square. 5 स्क्वेअर.
नेक्स्ट स्टेप काय राहील 1 मायनस झेड बाय 5 राईट. आता इथं -5 स्क्वेअर कॉमन काढावं लागेल ना आपल्याला. Yes ना minus. Yes. -5 स्क्वेअर. सो इज इक्वल टू काय येणार आहे 1 अपॉन -5 स्क्वेअर. ठीक आहे आपण हे वरती घेऊ इंटू काय येईल 1 मायनस झेड बाय 5 रेस टू -2 इज इक्वल टू काय येणार आहे -1 अपॉन 5 स्क्वेअर. इथं काय येणार आहे 1 ह्याचं एक्सपान्शन काय येईल 1 प्लस 2 इंटू झेड बाय 5 प्लस 3 इंटू झेड स्क्वेअर बाय 5 स्क्वेअर प्लस सो ऑन. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप काय येईल हे मायनस आपण ऍज इट इज ठेवूया 1 अपॉन 5 स्क्वेअर प्लस 2 इंटू झेड इंटू 5 क्यूब येईल राईट प्लस Yes, 3 इंटू झेड स्क्वेअर डिवायडेड बाय 5 रेस टू 4 येईल राईट yes. प्लस आता आपण इथं के टर्म काय येणार आहे इथं 1 2 3 वाढत जाते. मग काय येईल आपल्याला के लिहू शकतो ना आपण के 1 पासून स्टार्ट केलं कारण इथं सॉरी झेड इथं झेड आहे झेड स्क्वेअर आहे झेड रेस टू के विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 लिहू and k but k K starts plus from 1. 1 ha k plus 1 K plus 1 z k raised to plus 1 z raised to k. k divided by 5 5 square raised है to k 5 plus 1. cube है 5 raised to k plus 2. 2 0 पासून स्टार्ट होते राईट k plus 2. आता इथं आपल्याला झेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ झेड हा कोइफिशियंट ऑफ झेड रेस टू मायनस केच पाहिजे. ठीक आहे मग आता इथं आपल्याला काय करावं लागेल Hello ma'am. हा Z raised to k चा coefficient लिहायचा आणि k is replaced by minus k. right so we येते have ते to आपलं. replace k by minus k. okay so put k is equal to minus k therefore coefficient of z raised to minus k काय येणार आहे आपला minus k plus 1 divided by 5 raised to minus k plus 2. Plus हे 2. तुम्हाला समजते की नाही का करतोय आपण तर आपला z इनवर्स ऑफ कॅपिटल एफ ऑफ झेड काय घेतोय आपण कोइफिशियंट ऑफ झेड रेस टू मायनस के. सो वी आर रिप्लेसिंग आवर के बाय मायनस के देअरफॉर झेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ झेड इज मायनस के प्लस 1 divided by 5 raised to minus k plus 2. Okay. हॅलो मॅम, हा बोला. तुम्ही आताच्या गणितात 5k + 2 घेतला आणि आधीच्या घेतलं नाही ते जरा अजून एकदा सांगा. आधीच्या घेतलं नाहीये तिथं आपण काय केलं होतं आपला के चा 2 पासून रन होत होता ना म्हणून k इज इक्वल टू 2 घेतलं होतं. इथं आपला झेड काय करतोय आपण झेड रेस टू k घेतोय पण k 0 पासून रन होते झेड रेस टू 0 1 झेड रेस टू 1 1 इथं पण k प्लस 2 घेतले 0 पासून रन होते 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 खाली पण 5 रेस टू 2 आहे पण k कुठून रन होते 0 पासून 5 रेस टू 2 k प्लस इथं 1 ठेवलं 1 प्लस 2 3 5 रेस टू 3 2 ठेवलं k कुठून रन होते त्यावरती आपण डिपेंड करतोय की +1 घेतोय का +2 घेतोय ते.
मॅडम मग मागच्या गणितात के 0 पासून रन होऊ नाही का शकत? होऊ शकतोय, पण इथं आपण काय केलंय, आपला झेड रेस टू 2 आहे ना, आपला पहिला जो काही फॅक्टर आहे तो, आणि आपल्याला काय पाहिजे, झेड रेस टू मायनस के पाहिजे. ठीक आहे, आपण जे काय आपलं झेड इनव्हर्स ऑफ कॅपिटल एफ ऑफ झेड काय लिहिणार आहे, कोइफिशियंट ऑफ हे घेणार आहे आपण. ठीक आहे, मग आपल्याला ह्या टर्म मध्ये लिहायचंय. जर आपण इथं 0 पासून रन होत असेल तर हे टर्म कशी लिहिणार ना आपण. फोकस Yes, ma'am. कशावरती करायचं, झेड वरती करायचं. झेडचं पहिल्यांदा आपण जनरलायझेशन करणार, आणि झेडचं जे जनरलायझेशन केले ते आपण कॉन्स्टंट टर्मचं करणार नंतर. येस मॅम. ओके, चलो राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जांपल. हॅलो मॅम. हा, बॅक स्लाइड दाखवू. हा बोला. मायनस हॅलो, हा बोला. मायनस साइन राहिला आपल्या मॅम. इथं. मॅम ते 5 कॉमन काढल्यानंतर मायनस साइन कुठून आला मॅम? कुठे? कुठे? सेकंड स्टेप मध्ये मॅम. इथे कुठे? मला नाही एक्झॅक्टली नाही कळत आहे तुम्हाला काय म्हणायचं ते. येस मॅम सेकंड स्टेप मध्ये. अच्छा, इथं आपण काय काढलंय, झेड मायनस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मधून -1/5 चा स्क्वेअर बाहेर काढलाय आपण. पण जर आपण सपोज इथं मायनस काय केलं, आपण -5 स्क्वेअर कॉमन काढलंय. -5 स्क्वेअर कॉमन काढलं तर ते काय होईल, इथल्या टर्म मध्ये चेंज होईल ना साइन मध्ये. तुम्ही करून बघा. आता इथं आपण -5, मॅम हा मायनस नाही येणार ma'am. ते स्क्वेअर आहे ना, स्क्वेअर प्लस तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. मायनस स्क्वेअर प्लस येणार ना. नाही नाही, मायनसचा स्क्वेअर आपण काय केलंय, इथे मायनस साइन आहे ना, पण इथं साइन मध्ये चेंज होते ना. बघा ना तुम्ही, सपोज आपण हे होत मायनस नाही मॅम, होत नाही. होत नाही मॅम. स्क्वेअर आहे ना तो, मायनस जरी काढला तरी तो ऍज इट इज राहतो. हा, तो स्क्वेअर आहे, पण आता इथं आत मल्टिप्लाय करा ना. इथं सपोज आपण हे असं केलं, जर ह्या स्टेपला मल्टिप्लाय केलं तर वरची स्टेप यायला हवी ना आपली. मॅम ते मायनस कॉमन काढलं तरी ते ना. ओके, हा, गॉट इट. ठीक आहे. पण मॅम साइन चेंज होते की नंतर. हा, मी पण तेच म्हणत होते, पण त्यांचं म्हणणं काय आहे, हे -5 स्क्वेअर पण ठेवायचं आणि मायनस हे बाजूला ठेवायचं आणि वरती मल्टिप्लाय करताना ऍज इट इज राहतं. हा मॅम, ते फाईव्ह ए मायनस मायनस झेड बी येणार रॅकेट ना. स्क्वेअर आणि इक्वल टू बी मायनस राहते ना हा, स्क्वेअर असल्यामुळे मायनस बाहेर नाही होणार. हम्म, स्क्वेअर आहे ना. हम्म. आता बरोबर आहे. येस मॅम. हॅलो मॅम. हा, बोला. मॅम ही स्टेप नाही करी, -5 स्क्वेअरला प्लस केलेलं. त्यांचं म्हणणं असं की आपण इथं -5 स्क्वेअर बाहेर काढलं होतं ना, तर हा 5 स्क्वेअर पण इकडे घ्यायचं आणि मायनसचा स्क्वेअर केला तर वरती जर आपण मल्टिप्लाय केलं तर ऍज इट इज स्टेप राहते.
पण मला तर असं वाटत होतं की हे -5 न करता -5 स्क्वेअर बाहेर काढलं तर साइन ऍज इट इज राहतं. पण ते मायनस होतं ना Yes, परत ma'am. ब्रॅकेट. नाही राहत मॅम मॅम तसं. 5 हा. square and -5 bracket square वेगळा मग हा तो- तेच. मॅम पण बट स्क्वेअर आहे नाही ते Z-5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा मग ते 5 कॉमन काढलं तर मध्ये पण तुम्ही तसं येस मॅम तुम्ही लास्ट एक्झाम्पलला पण मायनस Minus- काढलेला हा हम्म. तेच. स्क्वेअर करून प्लस केलं तुम्ही. मॅम ते क्यूब किंवा रेस्ट 1 असतं तर ते मायनस झालं असतं, पण स्क्वेअर आहे ना Q1. पण मला असं म्हणायचं सपोज आपण हे इथं काय केले -5 कॉमन काढलं तर वरच्या ऍज इट इज येत नाही ना स्टेप. तुम्ही येते मॅम, येतंय. येते मॅम. बट मॅम ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे मग -5 ब्रॅकेट कसं कॉमन काढणार ना Z-5 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. हा पण आपण मग Special ह्याला म्हणजे- झेड नी डिवाइड केलं ना, आपण इथं झेड ला डिवाइड केलं ना 5 नी. आता हे काय आहे 1/Z-5 आहे. ह्याच्यातून जर आपल्याला कॉमन काढायचं असतं तर आपण काय कॉमन काढलं असतं -5 इंटू 1 - Z/5 कॉमन काढलं असतं, बरोबर. येस मॅम. मग आता ह्याचा स्क्वेअर आहे, मग आपल्याला 5 चा -5 चा स्क्वेअर. हा मग इथं काय येणार 5 चा स्क्वेअरच येईल ना, मायनसचा स्क्वेअर काय होणार आहे नंतर काय होईल 1/Z/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर येईल. मला असं वाटत होतं म्हणून मी Yes, ma'am. -5 स्क्वेअर कॉमन काढलं होतं. मॅम ते मायनस स्क्वेअरच्या जाणार नाही ना परत शेवटी. हा As हा it is राईट करायचं. राईट, तुमचा पण पॉइंट बरोबर आहे, कारण ते मायनस ऍज इट इज राहणार ना मॅम तसं. मॅम But- व्हॅल्यू चेंज होत नाहीये सॉल्व्ह केल्यावर सेम येत आहे. हा ना. येस मॅम. ओके. हा तुम्ही काय बोलत होता, बोला. हॅलो. हॅलो मॅम. हा बोला. मग पण 1/5 स्क्वेअर कॉमन निघते, मग 1/5 स्क्वेअर परत आतमध्ये मल्टिप्लाय केल्यावर रिअल टर्म येत नाही ना 1/Z नाही नाही, ब्रॅकेट. त्यांचं म्हणणं काय आहे 1/5 स्क्वेअर आहे, बरोबर आहे, पण -1 चा स्क्वेअर पण तिथं आहे आणि 5 चा स्क्वेअर पण तिथं आहे. मग ह्यानी आत मल्टिप्लाय केले तर ऍज इट इज स्टेप राहते. कळलं का? ऍज इट इज Hello, कसं ma'am. राहतंय ते हा. दाखवता का मॅडम? हा बोला. हॅलो मॅम. हा बोला. हा मॅम, A - B ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू B - A ब्रॅकेट स्क्वेअर ऍज इट हा. राहणार ना. हा ते -1 कॉमन काढून ब्रॅकेट स्क्वेअर ओके. आता तर इथं ते काय चेंज होत नाही ते. हा इकडे बघा. वेट. काय 1/Z-5 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, ठीक आहे, इज इक्वल टू 1/-5 ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू काय येईल 1 - Z/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि आत मल्टिप्लाय केलं तर टर्म ऍज इट इज राहते. ह्या -5 लाच आपण मायनस चा स्क्वेअर इंटू 5 चा स्क्वेअर लिहिलं आणि 1 - Z/5 लिहिलं तर काय चेंज होणार आहे? होणार आहे का? नो मॅम काहीच नाही. समजलं का नाही? हॅलो. किंवा मॅम आता इथं Z-5 आहे हा आणि खालची टर्म सॉल्व्ह केल्यानंतर 5 - Z येते, तर हा. मग त्याचं ती ब्रॅकेट सॉल्व्ह केला ना तर हम्म. सेम येते त्या टर्म. येतात का? अच्छा. पण आता इथं काही प्रॉब्लेम आहे का कोणाला? आपण हे साइन मध्ये जे केलं ते. नो मॅम राईट. पुढे नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं. येस मॅम. चल.
find the inverse Z transform of, find the inverse Z transform of one upon Z minus 5 bracket cube and condition दिलेत आपल्याला when condition 1 is mod Z is greater than 5 and condition number 2 is mod Z is less than 5. Okay. First आपण condition 1 बघू, mod Z is greater than 5. F of Z is equal to 1 upon Z minus 5 bracket cube. आता इथं Z मोठा आहे, कॉमन काय काढू आपण Z. 1 upon Z cube into 1 minus 5 upon Z bracket cube. So is equal to 1 upon Z cube 1 minus 5 by Z raised to minus 3. Okay. So is equal to 1 upon Z cube. याचा एक्सपान्शन काय येईल 1 plus 3 into 5 by Z plus 6 into 5 square by Z square plus 10 into 5 cube by Z cube and so on. Next step, Z cube ने आत मल्टिप्लाय केलं 1 upon Z cube plus 3 into 5 by Z raised to 4 plus 6 into 5 square divided by Z raised to 5 plus so on. आता ह्या स्टेपची लास्ट स्टेप लिहायची आपल्याला. One n plus 1 n plus 2. 1 साठी काय येईल आपण फॉर्म्युल्यामध्येच लिहिले n plus 1 n plus 2 5 raised to n divided by आता z साठी z raised to काय येईल n plus 3 येईल बरोबर. इथं आपला n 0 ने स्टार्ट होतं, इथं पण 0 ने n plus 3 पाहिजे का 2 पाहिजे इथे. फर्स्ट टर्म साठी n plus 1 n plus 2 ना मॅम. n plus 2 Two. 3 ma'am. 3 ना. Three. Yes ma'am. 3. राईट Yes, 3. into 5 raised to n divided by z raised to n plus 3 हे बरोबर आहे ना. Yes ma'am. राईट. पण आता पाहिजे काय आपल्याला z raised to minus k. So we have to put n plus 3 is equal to minus k. Therefore आता हे आपलं z साठी झालं. इथल्या दोन टर्म साठी काय करावं लागेल आपल्याला n is equal to minus k minus 3. Therefore हॅलो मॅम, हा डायरेक्टच लिहिलं तर यांच्या टर्म मध्ये न लिहिता केच्या k च्या के इज term इक्वल टू 3 के इज इक्वल टू 3 घ्यायचं. चालेल. म्हणजे k plus 1 इथं k is equal to 3 घेतलं तर काय येईल 3 plus 3 कसं येणार आपल्याला z raised to minus k पाहिजे ना. मॅम आता के इज इक्वल टू 3 घेतल्यानंतर येते ना झेड रेस टू के. अच्छा इथं म्हणजे यांच्या ऐवजी k घ्यायचं म्हणताय. ओके k plus 1 k plus 3 z raised to k plus 3. आता ठीक आहे. आता इथं k plus 3 is equal to minus k. ओके इथं 5 raised to k येईल. हॅलो मॅम, हा ते झेड रेस टू के घ्यायचं मॅम फक्त. फक्त कसं येणार के इज इक्वल टू 3 घेतलं ना आपण. आता मागच्या वेळेस कसं आपण के इज इक्वल टू 2 घेतलेलं त्या टाइप मध्ये.
अच्छा के स्टार्ट फ्रॉम 3 मग इथं चेंज होणार ना सगळं आपलं. हम्म. असं पण बरोबर आहे ना, के स्टार्ट फ्रॉम 0 असेल तर हे Z3 येईल Z4 बरोबर आहे ना. आता इथं पण आपण n च्या फॉर्म मध्ये का लिहिलं होतं, आपल्याकडे डायरेक्ट Z1 मायनस एक्स रेस टू मायनस 3 चा फॉर्म्युला होता आणि त्याची आपल्याकडे nth टर्म होती n+1 n+2 होती तिथं. आपण काय करू, ही टर्म जे काय आपल्या एक्सपान्शन मध्ये आहे ती लिहूया आणि फक्त झेड साठीचे आपण लिहू. ठीक आहे. तिथे काय होती n+1 फॉर्म्युल्यामध्ये लास्ट टर्म काय होती n+1 n+2 5 raised to n. n+1 n+2 5 raised to n इथं Upon डिवायडेड बाय z raised to n plus 3. इथं डिवायडेड बाय 2 होतं ना. येस मॅम. हा आणि इंटू Z n प्लस n plus 3. राईट. आता आपण n+3 इज इक्वल टू मायनस के पुट करू. ठीक आहे. पुट n+3 इज इक्वल टू मायनस के. n इज इक्वल टू काय येणार आहे मग मायनस के मायनस 3. इथं पुट केल्यानंतर आपला कोइफिशियंट ऑफ झेड टर्म लिहू आपण Z³ Z⁻³ प्लस 3 इंटू 5 इंटू Z⁻⁻4 प्लस 6 इंटू 5 स्क्वेअर इंटू Z⁻⁻5 प्लस इथं यांच्या ठिकाणी मायनस के मायनस 3 ठेवलं तर काय येणार आहे मायनस के मायनस 2. यांच्या ठिकाणी मायनस के मायनस 3 ठेवल्यानंतर काय येणार आहे मायनस के Minus k minus 1. मायनस 1 5 रेस टू यांच्या Minus ठिकाणी k minus मायनस 3. के मायनस 3 अँड इंटू झेड रेस टू इथं डिवायडेड बाय 2. हा काय झाला तुमचा झेड रेस टू मायनस के चा Minus k कोइफिशियंट. coefficient. आता मी इथं लिहिते मला जागा नाहीये झेड रेस टू मायनस के लिहायला. सो कोइफिशियंट ऑफ झेड रेस टू मायनस के किती आला मायनस के मायनस 2 मायनस के मायनस 1 5 रेस टू मायनस के मायनस 3 डिवायडेड बाय 2. देअरफॉर झेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ झेड काय आला तुमचा मायनस के मायनस 2 मायनस के मायनस 1 इंटू 5 रेस टू मायनस के मायनस 3 डिवायडेड बाय 2. हा असायला पाहिजे ना नंतर वर गेल्यानंतर Z मायनस के येईल. बोला. हॅलो हॅलो मॅम, हॅलो हा एक मिनिट. ते Z⁻² राहिलं तिथं. हा एक मिनिट. हॅलो मॅम. हा बोला. मॅम n+3 इज इक्वल टू के करावं लागेल ना पुट करावं लागेल राईट. आणि न्यूमरेटरला गेल्यानंतर निगेटिव्ह गेल्यानंतर मायनस होईल निगेटिव्ह नंतर. राईट राईट. दॅट्स वाय आय हॅव इरेज्ड. इथं काय Z⁻n+3 आहे बरोबर. वरती गेल्यावर तो निगेटिव्ह होईल ना. सो पुट n+3 इज इक्वल टू के राईट. सो इज इक्वल टू Z⁻³ प्लस 3 इंटू 5 इंटू Z⁻4 प्लस 6 इंटू 5 स्क्वेअर इंटू Z⁻⁻5 प्लस सो ऑन. आता इथं काय येणार आहे n+3 इज इक्वल टू के म्हणजे n इज इक्वल टू काय येणार आहे के मायनस 3 येईल बरोबर. म्हणजेच इथं काय येईल के मायनस 2
इथं काय येणार आहे n इज इक्वल टू k मायनस 3 n मायनस 1 सॉरी k मायनस 1 इंटू 5 रेस टू k मायनस 3 डिवायडेड बाय 2 इंटू z रेस टू मायनस k. आता बरोबर आहे. कोइफिशिएंट ऑफ z रेस टू मायनस k इज इक्वल टू k मायनस 2 k minus 1 5 raised to k minus 3 divided by 2. Hello? Hello? Yes, ma'am. समजते ना? सॉरी ऍक्च्युली मी डायरेक्टली सॉल्व करते तुमच्या समोर. समजलं हे? Yes, ma'am. ओके. आता Yes, नेक्स्ट ma'am. कंडिशन काय आहे? मॉड झेड इज लेस दॅन 5. सेकंड कंडिशन इज मॉड झेड इज लेस दॅन 5. ओके. एफ ऑफ झेड इज इक्वल टू 1 अपॉन झेड मायनस 5 ब्रॅकेट क्यूब. आता इथं काय कॉमन काढावं लागेल? -5 चा Yes, क्यूब. ma'am. बरोबर ना? ओके. Cube. 1 अपॉन -5 चा क्यूब इंटू काय येईल? 1 बाय 1 मायनस झेड बाय 5 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन -5 चा क्यूब इंटू काय येणार आहे? 1 मायनस झेड बाय 5 रेस टू -3. सो इज इक्वल टू आपण ह्याला -1 अपॉन 5 क्यूब लिहू शकतो. इंटू ह्याचा एक्सपान्शन काय येणार आहे? 1 प्लस 3 इंटू झेड बाय 5 प्लस 6 इंटू झेड स्क्वेअर बाय 5 स्क्वेअर प्लस 10 इंटू काय येईल? झेड क्यूब बाय 5 क्यूब अँड सो ऑन. ठीक आहे. सो नेक्स्ट स्टेप काय येईल? मायनस साइन आपण बाहेर ठेवू. 1 अपॉन 5 क्यूब प्लस 3 इंटू झेड अपॉन 5 रेस टू 4 प्लस 6 इंटू झेड स्क्वेअर अपॉन 5 रेस टू 5 प्लस 10 इंटू झेड क्यूब अपॉन 5 रेस टू 6 प्लस सो ऑन. आता आपल्याला ह्याची केथ टर्म लिहायची. ठीक आहे. इज इक्वल टू मायनस साइन ॲज इट इज 1 बाय 5 स्क्वेअर प्लस 3 इंटू झेड बाय 5 रेस टू 4 प्लस 6 इंटू झेड स्क्वेअर बाय 5 रेस टू 5 प्लस केथ टर्म काय येणार आहे? n+1 n+2 डिवायडेड बाय 2 इंटू काय येईल? झेड रेस टू n. राईट. इंटू 5 च्या आता इथं काय राहील? 5 रेस टू n प्लस किती येईल? 3. 3. राईट. आता झेड रेस टू काय आहे? n आहे. इथं काय करावं लागेल? पुट n इज इक्वल टू -k. Minus k. सो आता इथं नेक्स्ट टाइम आता कोइफिशिएंट ऑफ झेड लिहायची का ती टर्म एकदा? मायनस लिहू. 1 अपॉन 5 क्यूब प्लस 3 इंटू झेड अपॉन 5 रेस टू 4
plus 6 into z square upon 5 raised to 5 plus n is equal to minus k पुट केलं. 1 minus k लिहायचं का? बरं ठीक आहे. minus k plus 1 minus k plus 2 into z raised to minus k divided by 2 into 5 raised to minus k plus 3. So coefficient of z raised to minus k is minus k plus 1 minus k plus 2 divided by 2 into 5 raised to minus k plus 3. Therefore, z inverse of f of z is equal to minus k plus 1 minus k plus 2 divided by 2 into 5 raised to minus k plus 3. मॅम त्या मायनस साईनने मल्टिप्लाय नाही करायचं का? नाही, आपण फक्त n इज इक्वल टू मायनस के पुट कर. अच्छा, हा ह्या मायनस साईननी ना. येस मॅम. पण होल ब्रॅकेटलाच करू ना. ठीक आहे. येस मॅम. मॅम ती एन ची टर्म आहे ना, तिथे डायरेक्ट के ची टर्म ठेवली तर लास्टच आन्सर चेंज होते. अच्छा, म्हणजे आपण जनरलायझेशन करताना का? हा येस मॅम. पण आपण इथे हे यूज का करतोय? का तर आपल्या स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यामध्ये डिरेक्टली ते के म्हणजे n टर्म दिली आहे ना, सो आपण त्याचा ऍडव्हान्टेज घेतोय. आपल्याला 1 मायनस एक्स रेस्ट मायनस 3 च्या एक्सपान्शन मध्ये लास्ट टर्म n प्लस 1 n प्लस 2 डिवायडेड बाय 2 इंटू झेड रेस्ट इंटू काय आपण 3 रेस टू n असेल किंवा 5 रेस टू n डिवायडेड बाय झेड रेस टू n प्लस 1 डायरेक्ट दिलंय ना, म्हणून आपण लिहितो. झालं लिहून हे. Yes, ma'am. नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करायचे. फक्त 1 अपॉन झेड मायनस 5 क्यूबच्या ऐवजी 1 अपॉन झेड मायनस 3 चा क्यूब आहे. ओके, फाइंड द इनवर्स झेड ट्रान्सफॉर्म. फाइंड द इनवर्स झेड ट्रान्सफॉर्म of 1 upon z minus 3 bracket cube when condition 1 is given that mod z is greater than 3 and 2 is given that mod z is less than 3. आत्ताच आपण z minus 5 cube च सॉल्व्ह केले. मला फक्त डिरेक्टली आन्सर सांगा तुम्ही. फर्स्ट फॉर mod z is greater than 3 सॉल्व्ह करा and for mod z is less than 3.
आन्सर सांगते. K -1 K -2 एक मिनिट सांगा. हा सांगा. K -1 K -2 K -1 K -2 into 2 by 2 into हा 3 raised to K -3 3 raised to K minus into minus K plus 3 minus K plus 3. ओके. ते वर And- गेल्यानंतर K -3 होतं ना. वरती नाही मॅम एवढंच. हॅलो. हा डन. हॅलो. हा हॅलो. हा बोला. हा हेच येते मॅम. हा K -1 into K -2 divided by 2 into 3 raised to minus K Yes. plus 3. Okay. येस मॅम. And for Z is less than 3. मायनस इंटू ब्रॅकेट Hmm. minus K plus 1 Hmm. minus K plus 2 Hmm. by 2 Hmm. into 1 upon minus K plus 3. 1 upon 3 raised to minus K plus 3. ठीक आहे. Next is method 2, partial fraction method. So method 2, partial fraction method. मेथड त्यातला टाइप 1 बघणार आहे आपण. टाइप 1 लिनियर नॉन रिपीटेड फॅक्टर्स. लिनियर नॉन रिपीटेड फॅक्टर्स. ओके. So example number 1, find the inverse Z transform. Find the inverse Z transform of f of Z is equal to 1 upon Z minus 3, Z minus 2. Okay. If the region of convergence is, or the condition, if the region of convergence is, first is mod Z is less than 2, second is 2 is less than mod Z less than 3, and third is mod Z is greater than 3. ओके. f of z काय दिलाय? सॉरी इथे कॅपिटल f of z पाहिजे. 1 upon z minus 3 and z minus 2. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय घेऊया? फर्स्ट कंडिशन mod z is less than 2. f of z is equal to 1 upon z minus 3 z minus 2. पहिल्यांदा आपण काय आहे? लिनियर नॉन रिपीटेड फॅक्टर्स दिलेत आपल्याला. याचं सोल्युशन आपण कसं फाइंड करतो? 1 अपॉन झेड मायनस 3 इंटू झेड मायनस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन झेड मायनस 3 प्लस बी अपॉन झेड मायनस 2.
सिम्प्लिफाय केलं तर a इंटू झेड मायनस 2 प्लस b इंटू झेड मायनस 3 डिवायडेड बाय झेड मायनस 3 झेड मायनस 2. डिनॉमिनेटर काय होईल, दोन्हीकडचं कॅन्सल होईल, म्हणजेच 1 इज इक्वल टू काय येईल, a इंटू झेड मायनस 2 प्लस b इंटू झेड मायनस 3. आता a आणि b च्या व्हॅल्यू फाइंड करायचं आहे. टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ a, put z is equal to 3. To find the value of b, put z is equal to 2. First of all, put z is equal to 3. हा ब्रॅकेट काय होईल, 0. So 1 is equal to a into काय येणार आहे, 3 minus 2, which is implies a is equal to काय येईल, 1. To find the value of b, put z is equal to 2. So 1 is equal to काय येणार आहे, a into 0, b into minus 1. b ची व्हॅल्यू किती आली, -1. आलेली व्हॅल्यू इथं पुट केली आपण या इक्वेशन मध्ये, तर काय येणार आहे आपलं, f of z is equal to काय मिळेल, a किती आपला 1/z minus 3 आणि b किती -1/z minus 2. आता आपला हा काय मिळाला, f of z. आता कंडिशन काय आहे, z is less than 2. ओके. So for mod z is less than 2. हा z 2 पेक्षा लहान आहे, म्हणजेच 3 पेक्षा पण कसा असणार आहे, तो लहानच असणार आहे, बरोबर. सो f of z आपला काय होता, f of z is equal to 1/z minus 3 minus 1/z minus 2. आता इथं कंडिशन काय आहे, z लेस दॅन 2, z लेस दॅन 3. सो काय कॉमन काढणार, इथून काय कॉमन निघेल, 3. 3 and 2. हा हॅलो, मायनस मॅम, मायनस -3 आणि फर्स्ट 3 मधून कॉमन 3 निघेल, 1 मायनस z/3 येईल, मायनस मायनस प्लस होईल, 1/2 Plus. कॉमन निघेल, 1 मायनस z/2, बरोबर. सो -1/3, 1 minus z/3 raised to -1 plus 1/2, 1 minus z/2 raised to -1 is equal to -1/3, 1 plus z/3 plus z square by 3 square plus so on plus 1/2, 1 plus z/2 plus z/2 square plus so on is equal to, हे मायनस साइन as it is, 1/3 plus z/3 square plus z square by 3 cube plus so on plus 1/2 plus z/2 square plus z square upon 2 cube plus so on. आता k टर्म लिहायचे आपल्याला, काय येईल इथं, हे मायनस साइन as it is, 1/3 plus z/3 square plus z square upon 3 cube plus इथं काय येईल, z raised to k येईल, बरोबर, डिवायडेड बाय 3 raised to किती येईल, k plus 1. k plus 1. Similarly, plus 1/2 plus z/2 square plus z square upon 2 cube, इथली k टर्म काय येईल आपली, प्लस सो ऑन, इथं पण काय येईल, z raised to k डिवायडेड बाय 2 raised to k plus 1. पण आपल्याला पाहिजे काय, कोइफिशियंट ऑफ z raised to -k.
So put k is equal to minus k. Therefore, coefficient of z raised to minus k in first series काय मिळेल is equal to 3 raised to minus k plus 1 and coefficient of z raised to minus k in second series काय येईल आपला is equal to काय येणार आहे 2 raised to minus k plus 1. Therefore, z inverse of f of z is equal to 3 raised to minus k plus 1 for mod z is less than 2 and z inverse of f of z is equal to 2 raised to minus k plus 1 for mod z is less than इथं 2 येईल इथं 3 येईल इथलं मायनस साइन ओके समजतंय हॅलो हॅलो तुमचा आवाज ब्रेक होतोय हा बोला हॅलो हॅलो मॅम के इज इक्वल टू मायनस के पुट केले का हा के इज इक्वल टू मायनस के मग मॅम झेड रेस टू मायनस के चा कोएफिशियंट 1/3 रेस टू मायनस के प्लस 1 येणार ना हा 1/, राईट 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 वरती घेतला तर मायनस के -1 होईल सपोज वरती घेतला तर काय होणार आहे आपला के इज इक्वल टू मायनस के पुट केला आपण वेट 3 रेस टू के -1 राईट -3 येईल ना 3 रेस टू बिकॉज हे मायनस साइन बाहेरचं -3 रेस टू के -1 आणि 2 रेस टू के -1 बरोबर आता येस मॅम राइट डाउन मॅम 1 मिनिट बॅक स्लाइड घेता हो हो राइट हो राइट डाउन दिस हॅलो हा बोला सेकंड एक्झाम्पल मध्ये 2 लेस दॅन मॉड झेड घेतलाय सॉरी काय बोला 2 लेस दॅन मॉड झेड घेतलाय 2 रेस टू मॉड झेड 2 लेस नाही दॅन मॉड झेड ग्रेटर दॅन कुठलं एक्झाम्पल म्हणताय तुम्ही हॅलो
नेक्स्ट स्लाइड घेऊ. मॅम नेक्स्ट स्लाइड. हॅलो मॅम. हा. मॅम ती फॉर कंडिशन कशावर लिहिली? कुठली? ती मॉड झेड इज ग्रेटर दॅन नाही लेस दॅन 2 अँड मॉड झेड लेस आपल्याला दॅन 3. देताना दिली आपल्याला मॉड झेड इज लेस दॅन 2. झेड 2 पेक्षा लहान दिलाय म्हणजे तो 3 पेक्षा पण लहानच असणार ना, बरोबर ना? सेकंड कंडिशन म्हणताय का मॅम? नाही, ही First. फर्स्ट कंडिशनच आहे आपली. आपल्याला फर्स्ट कंडिशन काय दिली आहे? मॉड झेड इज लेस दॅन 2 दिली आहे. मॉड Yes, झेड ma'am. इज लेस दॅन 2 दिली आहे. 2 पेक्षा तो लहान आहे म्हणजे 3 पेक्षा पण लहानच असणार ना. आपल्याला 3 ची कंडिशन काय घेतली का तर आपला एफ ऑफ झेड काय आहे 1/z-3 इथं पण आपल्याला लागेल आणि हा काय 1/z-2. इथं आपण झेड लेस दॅन 2 घेतोय. मग इथं घेताना काय घेणार? झेड 2 पेक्षा लहान आहे म्हणजे ऑब्विसली तो 3 पेक्षा पण लहान असेल ना. येस मॅम. ओके, समजतंय? येस. ही फर्स्टच कंडिशन आहे. आता आपण नेक्स्ट ला सेकंड कंडिशन बघणार आहे. ओके, झालं हे. हॅलो, नेक्स्ट कंडिशन घ्यायची. Okay, so condition 2 is given that mod 2 is less than mod z less than 3. म्हणजेच काय असणार आहे? मॉड झेड 2 झेड पेक्षा लहान आहे म्हणजे मॉड झेड ग्रेटर दॅन 2 असणार आहे अँड मॉड झेड इज लेस दॅन 3. ओके, our f of z is equal to 1/z minus 3 minus 1/z-2. कंडिशन काय? मॉड झेड इज ग्रेटर दॅन 2 अँड मॉड झेड इज लेस दॅन 3. आता इथं 3 मोठं आहे म्हणजे कॉमन काय काढावं लागेल? 1/-3 1 minus z/3. आता इथं झेड मोठं आहे सो झेड कॉमन काढावं लागेल 1/z into 1 minus 2/z. ओके, सो -1/3 1 minus z/3 raised to -1 minus 1/z 1 minus 2/z raised to -1 is equal to -1/3 as it is 1 plus z/3 plus z square upon 3 square
plus z cube upon 3 cube and so on, minus 1 upon z 1 plus 2 by z plus 2 square by z square plus 2 cube by z cube plus so on. आतमध्ये मल्टिप्लाय करू, हे मायनस साइन ऍज इट इज ठेवूयात आपण. 1/3 प्लस झेड अपॉन 3 स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर अपॉन 3 क्यूब प्लस झेड क्यूब अपॉन 3⁴ प्लस के टर्म काय येईल z⁴k डिवायडेड बाय 3 काय येईल k प्लस 1 3k प्लस 1 मायनस 1 अपॉन z प्लस मायनस साइन बाहेर ठेवू आपण. 1 अपॉन z प्लस 2 अपॉन z स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर अपॉन z क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन z क्यूब प्लस काय येईल 2k येईल बरोबर. 2k डिवायडेड बाय z⁴k. ओके, काहीतरी 2 काय येणार आहे आपलं k plus 1 मॅम. k प्लस 1 राईट डिवायडेड बाय z⁴k. सो आता ह्या फर्स्ट सिरीज मध्ये z⁴k येते आणि सेकंड सिरीज मध्ये z⁻k येते. ओके, सो पुट k is equal to -k in first series. So next step काय येणार आहे, मायनस ऍज इट इज 1 upon 3 प्लस z upon 3 स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर upon 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस z⁻k डिवायडेड बाय 3⁻k प्लस 1 minus ही term as it is z⁻1 plus 2 into z⁻2 plus 2 square into z⁻3 plus so on plus 2k plus 1 into z⁻k. हा हॅलो मॅम. काय झालं बोला. हॅलो ते वरती z⁻k k प्लस 1 येणार ना मग कुठे वरती -1 येणार मॅम. इथे का इथे फर्स्ट नाही, सिरीज तुम्ही का सेकंड सिरीज मध्ये. z⁻k केलंय ना हा सेकंड सिरीज. हा k z⁻k केलंय ना हा ते 2k -1 येणार ना वर. नाही 2k -1. हे डिवायडेड बाय z⁻k हे वरती नेतो आपण. फर्स्ट सिरीज मध्ये फक्त z इज इक्वल टू No, no, -k ma'am. करते. हा z ची पावर मोठी आहे ना 2 पेक्षा टेकने, वाढत जाते. मग ते 2k -1. जर सपोज आपण z इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 नी सुरू केली तर z⁻k येते. मग इथं काय येईल k -1 येणार ना. k -1. आता बरोबर आहे. 1. ओके, येस मॅम. सो आता काय येईल कोइफिशियंट ऑफ z⁻k इन फर्स्ट सिरीज is equal to -1 upon 3⁻k plus 1 and coefficient of z⁻k in second series काय येणार आहे 2⁻k -1. therefore inverse z inverse of f of z is equal to -1 upon 3⁻k plus 1 for काय तर कंडिशन काय होती z mod z is less than 3 and z inverse of f of z is equal to 2⁻k -1 for mod z is greater than 2. ही काय झाली आपली सेकंड कंडिशन. नेक्स्ट लास्ट कंडिशन काय होती मॉड z इज ग्रेटर दॅन 3. 3 पेक्षा मोठा आहे म्हणजे ऑब्विसली 2 पेक्षा पण मोठा असणार म्हणजे दोन्ही ह्याच्यातून z कॉमन निघेल.
ठीक आहे, आधी हे लिहून घ्या, नेक्स्ट आपण हम्म. थर्ड कंडिशन बघू. हॅलो मॅम, हा बोला. सेकंड सिरीज मध्ये -2 येणार ना मॅम? -2⁻⁻1. ओके, मायनस, हा दोन्ही ठिकाणी मायनस मायनस येईल. Zero, one, zero. One. ओके, झालं हे लिहून? हॅलो, येस मॅम. थर्ड कंडिशन काय दिली होती आपल्याला? मॉड झेड इज ग्रेटर दॅन 3. थर्ड कंडिशन इज मॉड झेड इज ग्रेटर दॅन 3. अच्छा, तो 3 पेक्षा मोठा आहे, म्हणजे 2 पेक्षा पण कसा असेल? मोठाच असेल ना, बरोबर ना? सो f of z is equal to 1 upon z minus 3 minus 1 upon z minus 2. आता z 2 पेक्षा पण मोठा आहे आणि 3 पेक्षा पण मोठा आहे, दोन्हीतून z कॉमन निघेल. इज इक्वल टू 1 अपॉन z इंटू काय येईल? 1 मायनस 3 बाय z मायनस 1 अपॉन z 1 minus 2 by z. So is equal to 1 upon z into 1 minus 3 by z raised to minus 1 minus 1 upon z into 1 minus 2 by z raised to minus 1. So is equal to 1 upon z 1 plus 3 by z plus 3 square by z square plus 3 cube by z cube plus so on minus 1 upon z into 1 plus 2 by z plus 2 square by z square plus 2 cube by z cube plus so on. So next step, 1 by z plus 3 by z square plus 3 square by z cube plus 3 cube by z raised to 4 plus so on minus 1 by z plus 2 by z square plus 2 square by z cube plus 2 cube by z raised to 4 and so on.
यालाच आपण असं लिहू शकतो झेड रेस टू मायनस वन प्लस 3 इंटू झेड रेस टू मायनस टू प्लस 3 स्क्वेअर इंटू झेड रेस टू मायनस 3 प्लस 3 क्यूब इंटू झेड रेस टू मायनस 4 प्लस के टर्म काय येईल झेड रेस टू मायनस के बरोबर and 3 raised to k minus 1 3 raised to k minus 1 into z raised to minus k बरोबर मायनस इथं काय येणार आहे z raised to minus 1 plus 2 into z raised to minus 2 plus 2 square into z raised to minus 2 plus so on k टर्म काय येणार आहे 2 raised to k minus 1 into z raised to minus k so आता नेक्स्ट काय असेल कोइफिशियंट ऑफ झेड रेस टू मायनस के इन फर्स्ट सिरीज काय असेल 3 रेस टू के मायनस 1 अँड कोइफिशियंट ऑफ झेड रेस टू मायनस के इन सेकंड सिरीज काय असणार आहे मायनस 2 रेस टू के मायनस 1 therefore z inverse of f of z is equal to 3 raised to k minus 1 for first series, or we can say that for mod z is greater than 3 and k is greater than or equal to 1. Similarly, z inverse of f of z is equal to minus 2 raised to k minus 1 for mod z is greater than 2 and k is greater than or equal to 1. 3 कंडिशन झाल्या एक एक्झाम्पल आता झालं आपलं थेरी पेपर असता तर तुमचा ओके झालं हे हॅलो येस मॅम ओके हे लिहून झालं सगळ्यांचं येस मॅम. चलो नेक्स्ट Yes, एक्झाम्पल ma'am. find inverse z transform of find inverse z transform of f of z is equal to z upon z minus 1 and z minus 2 and condition is mod z is greater than 2. So first of all we write what we have given f of z is equal to z upon z minus 1 into z minus 2. Therefore z upon z minus 1
into z minus 2 is equal to a upon z minus 1 plus b upon z minus 2. So is equal to a into z minus 2 plus b into z minus 1 divided by z minus 1 into z minus 2. दोन्ही काय होतील हे z minus 1 and z minus 2 डिनॉमिनेटर मध्ये कॅन्सल होतील. सो z इज इक्वल टू a into z minus 2 plus b into z minus 1. आता a ची व्हॅल्यू पुट करताना z इज इक्वल टू 1 पुट z इज इक्वल टू 1 सो इज इक्वल टू काय येईल a minus 1 implies a ची व्हॅल्यू काय येणार आहे -1. आता b ची व्हॅल्यू फाइंड करताना पुट z is equal to 2 is equal to b into काय येईल 1. सो b ची व्हॅल्यू काय येणार आहे 2. आलेली व्हॅल्यू जर इथं पुट केली f ऑफ z मध्ये तर आपला f ऑफ z काय येईल f ऑफ z is equal to -1 upon z minus 1 plus 2 upon z minus 2. आता कंडिशन काय दिले z इज ग्रेटर दॅन 2 पेक्षा मोठा आहे म्हणजे ऑब्विसली 1 पेक्षा पण मोठा असणार बरोबर. सो इफ mod z is greater than 2 clearly it is greater than 1. So f of z is equal to next step काय असेल -1 upon z कॉमन काढू 1 minus 1 by z plus 2 by z into 1 minus 2 by z. So next step is equal to -1 upon z into 1 minus 1 by z raised to -1 plus 2 by z into 1 minus 2 by z raised to -1 is equal to -1 upon z 1 plus 1 by z plus 1 by z square plus so on plus 2 by z into 1 plus 2 by z plus 2 square by z square plus so on is equal to minus sign as it is 1 by z plus 1 by z square plus 1 by z cube plus so on plus 2 by z plus 2 square by z square plus 2 cube by z cube plus so on. आता इथे k टर्म काय येणार आहे z raised to -1 plus z raised to -2 plus z raised to -3 and so on. k टर्म काय येईल z raised to -k बरोबर प्लस 2 into z raised to -1 plus 2 square into z raised to -2 plus k टर्म काय येणार आहे 2 raised to k into z raised to -k. आता इथं काय येणार कोइफिशियंट ऑफ z raised to -k इन फर्स्ट सिरीज काय आला काय येईल सांगा हॅलो लक्ष आहे ना सगळ्यांचं फर्स्ट सिरीज मध्ये कोइफिशियंट काय येईल -1 -1 आणि सेकंड मध्ये 2 raised to k 2 raised to k
ओके, झालं लिहून हे? वेट मॅम. Okay, have you done with it? Hello? Yes, ma'am. Write down next example. Find the inverse Z transform of. Find the inverse Z transform of f of Z is equal to Z upon Z minus 2, Z minus 3, and conditions are given. First one is mod Z is less than 2. Second is 2 is less than mod Z less than 3. And third one is mod Z is greater than 3. This is for your homework. ट्राय करा, नाही आलं तर आपण उद्याच्या लेक्चरला सॉल्व करूया. ठीक आहे, लिहून घ्या हे. हॅलो, आणि झेड ट्रान्सफॉर्मेशन मी फर्स्ट टाइम शिकवते आणि मी डिरेक्टली तुमच्या समोर सॉल्व करते. सो मी पण काय एक्सपर्ट नाहीये. मी मेकॅनिकलला शिकवत होते, त्यांना झेड ट्रान्सफॉर्म हा चॅप्टर नव्हता. सो चुकलं काही असेल तर ट्राय टू अंडरस्टँड मी अँड आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी फॉर दॅट. तरी मी प्रॅक्टिस करते. ठीक आहे, तरी कुणाला असं समजतच नाहीये काही, असं कुणी आहे? हॅलो, जे काही चाललंय त्यातलं काहीच समजत नाही असं कुणी आहे का? का काहीच समजत नाहीये? ओके, ठीक आहे, एक्झाम्पल लिहून घ्या. आपण इथे थांबूया. मी अटेंडन्स घेते, स्क्रीनशॉट घेते. ठीक आहे, लिहून झालं एक्झाम्पल? Yes, ma'am. ओके, मी स्क्रीनशॉट घेते. आपण थांबू इथेच. नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. ठीक आहे.
Charles. $49.